تهدين بها صوابا وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجب مشايخنا ومعلمنا وغرباتنا ومن أحسن وأحب إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا بارك القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا بشهر رمضان وعنا على كمال الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام وعنا على التقوى واجعلنا من المتقين ومن المقربين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين واجعلنا من السعداء المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شهيدا ونحن له مسلمون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا سبحنا وتعطنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب الله صلى الله سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعلم أرحم الراحمين يا حي يا قيوم بدع سماء الأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا أنت نسألك فتح قلوبنا بنور هدايتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم اجب رحمة سيدنا محمد اللهم اغفر لولد سيدنا محمد اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم اجب رحمة سيدنا محمد اللهم اغفر لولد سيدنا محمد اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم اجب رحمة سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لولد سيدنا محمد اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم اجب رحمة سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمين وجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 استغفر الله
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين، ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين، خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وأهل لا إله إلا الله في هذه البلد أجمعين، أن الله الكريم يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، على ما نوال حبيب عبد الله بن علوي الهداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخهم ومعلمين وجميع مشايخنا ومعلمين وسلم الصالحون وقطب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي
كل كبير كبن الكبير ونعم الكبير الحمد لله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله عليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من مقاليد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مبارك موفق محفوظ بالدارين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menyampaikan mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita tetap selalu semangat dan tambah semangat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim bid daraini amin. Ma'rifatu asraris salati syari'atan wa haqiqatan wa ma'rifatan. Pembahasan pada bulan suci Ramadan ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu ma'rifatu asraris shalah syari'atan wa haqiqatan wa ma'rifatan. Mengenal rahasia-rahasia sembahyang secara syariat dan secara hakikat, dan natijah hasilnya akhirnya membuahkan ma'rifat billah. Ma'rifat billah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau telah berucap, ku
ju'ilatis salatu qurratu aini. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan salat, dijadikan sembahyang sebagai penyenang hatiku, sebagai penggembira hatiku. Mengapa baginda Nabi mengatakan seperti itu? Sembahyang adalah penghibur beliau, sembahyang adalah penggembira beliau. Sampai-sampai belum masuk waktunya, beliau sangat menginginkan akan sembahyang, sehingga berucap kepada Bilal, arihna ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal, yaitu dengan masuknya sembahyang dengan adzannya Bilal. Beliau merasa senang dengan sembahyang karena ada rahasia-rahasia di balik sembahyang tersebut, baik secara syariat, hakikat, dan makrifatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwasanya, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanajumun. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sembahyang itu adalah tamaskunun, ketenangan. Sembahyang itu adalah ketenangan, sehingga orang yang melaksanakan sembahyang, dia akan menjadi seseorang yang tenang bagian bawaannya. Orang yang kita mengerjakan sembahyang akan mendapatkan keadaan, yaitu dirinya dalam selalu tenang. Walaupun andai kata di tengah lautan yang dipenuhi dengan badai dan ombak yang sangat besar, namun orangnya ahli sembahyang, tenang bawaannya, tenang. Nah, jadi kata baginda Nabi kita Muhammad, hanya saja sembahyang itu tenang dan dikerjakan pun dengan ketenangan, jangan terburu-buru. Sembahyang itu kalau kita hendak mendapatkan akan rahasianya, menggawinya jangan buru-buru. Makanya termasuk rukun sembahyang secara syariat ada tuma'ninah. Tuma'ninah kita. Sehingga apa tujuan tuma'ninah? Biar mengerjakan sembahyang secara syariatnya tenang, tidak tergesa-gesa. Maka akhirnya hakikatnya pun dia akan dapat. Karena dia mengerjakan dengan tenang, hasil buahnya pun akan menjadikan pribadi yang selalu tenang, tidak pemarah. Menjadi pribadi yang selalu santai ya. Santai. Walaupun kita macam-macam yang dia punya, bawaannya santai. Santai. Wa tawadhu'un, dan hanya saja sembahyang itu adalah tawadhu'un, merendahkan diri di hadirat Allah. Kita sembahyang adalah menghadap Ilahi. Kita adalah sembahyang itu berdiri
di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus merendahkan diri. Secara syariat kita sembahyang bertakbir Allahu Akbar, merendahkan diri dengan mengangkat tangan, artinya aku menyerah ya Allah, aku menyerah. Itulah hakikat sembahyang. Apa? Dia menjadi sebenar-benar hamba. Sebenar-benar hamba adalah hamba yang menyerah, yang menyadari dan mengakui ketidakadaan kekuatan baginya, karena kekuatan semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamas salatu tawadhu, sembahyang itu hanya saja intinya adalah tawadhu, merendahkan diri. Setelah kita takbir Allahu Akbar, nah, berdiri dengan kepala yang tertunduk, mata tertuju pandangan tempat sujud. Nah, karena dia merendahkan diri, wukuf di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita rasakan. Syariatnya kita berdiri, yang mana kita nampak sembahyang itu muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan disudahi dengan muftatahatun bitaslim, disudahi dengan salam. Yang mana setelah kita mulai Allahu Akbar tertunduk, syariatnya seperti itu, dan hati kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamas salatu tadarru'un, dan hanya saja sembahyang itu adalah tadarru', harapan-harapan doa, yang mana kita mengemis, kita bersimpuh di hadirat Allah, karena kita tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Maka lewat sembahyang kita itu meminta. Makanya sembahyang itu artinya secara umum adalah ad-doa. Sembahyang itu secara umum keseluruhan yang kita kerjakan adalah doa. Kita mengemis, kita meminta, karena kita sebagai hakikat hamba tidak ada memiliki apa-apa. Kita tidak ada memiliki kekuatan apa-apa. Maka mengemis di hadirat Allah, sehingga sembahyang itu secara umum adalah doa, yang mana sembahyang itu cuma terdiri daripada aqwalun wa af'alun. Sembahyang itu terdiri daripada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan. Yang mana perkataan-perkataan, ucapan kita dan perbuatan-perbuatan itu hakikatnya adalah doa. Semuanya adalah tadarruk. Kita sebagai hamba yang mana meminta kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Maka tak kala kita sembahyang harus kita sadari kita sedang meminta kepada Allah dengan lautan anugerahnya. Makanya kita amal bacaan doa. Napa bacaan doa inti daripada sembahyang? Iya, kita tak kala duduk Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'abini wa'afwani. Perbuatan
pun yang kita kerjakan di dalam sembahyang adalah doa sebenarnya. Yang mana sembahyang itu terdiri daripada 4 perbuatan: qiyamun, wa rukun, wa sujudun, wa qu'udun. Sembahyang itu terdiri daripada 4 perbuatan. Berdiri ya kita, rukuk, sujud, dan duduk. Yang mana 4 perbuatan itu pun sebenarnya hakikatnya adalah berdoa kepada Allah. Kita berdiri adalah berdoa, kita merukuk adalah doa, kita sujud adalah doa, kita duduk itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awuhun, dan sembahyang itu adalah ta'awuh. Jadi kita rasa hati kita yang sangat halus dan kecil di hadirat Allah. Sehingga terkadang orang-orang salafus saleh di dalam melakukan ucapan dan perbuatan dengan ta'awuh, dengan rasa halus hati ini, kadang takbirnya aja kayak orang yang merasa halus apa? Allahu Akbar. Iramanya irama orang yang penuh dengan rasa takut kepada Allah. Karena pulang gerakannya Allahu Akbar, tahu perasaan yang sangat halus karena berada di hadirat Allah. Kita aja berada di hadapan umpamanya orang yang berwibawa, rasa salah tingkah. Begitulah rahasia sembahyang itu kalau harus kita kerjakan penuh dengan rasa perasaan yang halus. Kadang-kadang membaca bacaan sembahyang pun seperti ada rintihan, Watanadumun, dan sembahyang itu adalah ada rasa penyesalan. Menyesal apa? Karena kita menyadari dan mengakui kita itu banyak dosa dan salahnya. Maka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyesalan di dalam sembahyang, memohon kepadanya agar diampuni dan disucikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, jadi sembahyang rahasianya secara syariat apa? Yaitu kita mengerjakan sembahyang, kita sadari dan kita rasakan sembahyang kita adalah sembahyang yang dilakukan orang yang paling Allah cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka kita sadari dan kita rasakan dari takbir sampai salam, pikiran hati kita terbayang dengan kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Cakap bahasa anunya kita nampak berusaha tenggelam di dalam lautan Nur Muhammad. Kan dia merasa kita lagi sembahyang dipanahkan. Jadi nampak Allahu Akbar, baca Fatihah, ini adalah gawiannya kekasih Allah Nur Muhammad di kita. Maka tenggelam kita di dalam panah lautan, yaitu kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang merasa lagi kita sembahyang diri itu hilang. Secara syariat seperti itu. Secara hakikat kita tenggelam dan panah di dalam, yaitu tajallinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, makanya di dalam sembahyang terdiri perbuatannya ada 4. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada duduk. Ada apa di balik itu? Kenapa aja kita gawian sembahyang tuh berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Maka dikaji oleh para ulama kita, yaitu seperti Dr. Hasbullah Bakri, seorang ulama ahli filosofi, yang mana ilmu filosofi ini adalah ilmu pengetahuan untuk mendalami sesuatu, untuk menghasilkan keyakinan, kebenaran, dan hakikat yang sebenarnya. Dikaji oleh ulama kita. Kenapa berdiri? Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau salat secara syariat, hakikat, dan ma'rifat, beliau sembahyang berdirinya saja lama. Sampai beliau sembahyang malam lama sekali, sehingga dalam hadis diriwayatkan sampai bengkak telapak kakinya. Kenapa? Karena lamanya berdiri. Berdiri asik di kita, tidak terasa bahwasanya anggota ini sakit, tapi tenggelam di lautan makrifat billah. Makanya kita dalami bagaimana ilmu ini. Walaupun imam panjang baca surah, maka ada hafal, maka ada paham, dia bisa masih lejat dalam berdiri, karena dia bisa tenggelam dalam rahasia berdiri dalam sembahyang tersebut. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka apa rahasia sembahyang yang mana kita disyariatkan berdiri? Berdiri. Jadi bila mampu wajib berdiri. Sembahyang 5 waktu apabila mampu wajib berdiri. Bila kada mampu hanya ada keringanan daripada Allah. Maka secara syariat sembahyang itu berdiri. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berdiri? Nah, disitulah secara hakikat dan ma'rifat kita mengenali akan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, maka dia kenal akan ilahi. Tak kala berdiri, di dalam diri kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ada 4 unsur. Unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Yang mana 4 unsur ini harus kita stabil. Apabila tidak stabil, maka akan terjadi ketidaknyamanan. Apabila tidak stabil, akan terasa ketidaknyamanan. Sepeda motor umpamanya, walaupun jalannya aspal mulus, tapi amal kada stabil, yang 4 macam tuh durudut tuh nyamanlah, kada nyaman. Di dalam kehidupan kita macam-macam yang akan ditemui, dan pasti kita diuji dengan macam-macam ujian. Tapi kalau bagi orang yang ahli sholat, ahli sembahyang, semuanya tenang, santai, nyaman aja, asik aja. Maka kita disyariatkan sembahyang itu dengan berdiri.
Karena di dalam diri kita ada unsur yang pertama, api. Unsur api. Maka tatkala kita berdiri, sembahyang itu adalah doa, meminta dan memohon kepada Allah. Berdirinya kita adalah meminta kepada Allah untuk distabilkan unsur dalam diri kita. Itu unsur apinya. Api itu bila ganal membahayakan, bila halus ada mau hidup, ada terlalu halus apinya. Yang bagus tuh stabil. Maka di dalam sembahyang, tatkala kita berdiri, kita nikmat kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah unsur diri hamba sifat api stabil. Jadi doa. Minta kepada Allah dengan berdirinya itu adalah kita sadari, kita akui, kita utarakan dengan berdiri ini, ya Allah, stabilkan unsur api dalam diri ini. Sehingga apa? Selalu ada iradah, keinginan-keinginan. Keinginan apa? Keinginan di dalam kebaikan-kebaikan. Ya Allah, mudahan ada terus. Bila kan ada kebaikan, berarti keburukan aja, nauzubillah. Jadi orang yang sembahyang, kalau dia seperti itu, iya, hanya tuntun kebaikan hendak pulang, karena dia telah meminta. Semakin lama dia berdiri, semakin dia selalu meminta kepada Allah, stabilkan ya Allah unsur api. Unsur api. Jadi berdiri itu adalah doa. Doa. Kemudian ini baru bacaannya, kita bahas bacaannya pulang. Ini yang perbuatannya dulu. Perbuatannya. Hanya begitu setelah berdiri ruku. Ada apa di dalam ruku? Karena di dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala ada ciptakan unsur angin. Kenapa angin? Angin itu tidak ada aja kita istilah kata itu tidak ada prinsip. Sehingga angin itu bertiup, berhembus sesuai musim. Bila musim ini arahnya ke sini, bila musim itu arahnya ke situ. Nah, begitu pula kalau unsur angin di dalam diri kita ada di prinsip, iya, bila tak kawan orang baik-baik, tak kawan orang yang buruk-buruk juga, tergantung lingkungan. Tak kanan lagi sakit, sakit benar tuh Bang. Tak kanan lagi senang, senang benar. Tidak ada arah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masyariatkan, ayo ruku. Dengan ruku akan aku stabilkan unsur angin yang telah aku titipkan di dalam dirimu. Maka kita ruku. Allahu Akbar. Makanya dalam syariat ruku itu harus lurus. Belakang kita tuh bagaikan papan lurus. Sehingga apa? Kepala kita mengarah ke muka, mengarah kepada jalan ilahi. Itu hati udah ya Allah. Jadi akan yang ada di kepala ini pikirannya, ide-idenya, keinginannya. Tadi sudah api, ada iradah. Tapi kenapa ide-idenya pulang di kepala? Jadi kan selalu kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Selalu mengarah kepada jalanmu. Jadi apa? Perbuatan ruku adalah doa kita. Makanya kalau kita benar-benar sembahyang secara syariat, hakikat, ma'rifat, sesuai janjinya Allah, yang mana Allah la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi akan janjinya.
Nah, pada Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangmu itu kalau kau kerjakan dengan sebenarnya, sembahyang itu yang akan mencegahmu dari apa? Fahsya, keburukan, kejelekan, dan kemungkaran. Engkau akan selamat daripada dosa, daripada kemungkaran. Sehingga apa? Tak kalau kita ruku, nikmati ruku. Makanya baginda Nabi kalau beliau ruku, lama rukunya. Kalau beliau sembahyang sendiri, terkadang bacaannya ditambah daripada bacaan yang biasa. Kalau ruku sudah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi. Kadang ditambah Nabi dengan bacaan-bacaan yang lain. Kadang bacaannya Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Terkadang beliau mengulang-ulang tasbih malaikat, Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, subuh. Lama rukunya. Kenapa? Asik. Habis sembahyang ini pasti akan selalu mengarah pikiran anggotanya kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga apabila melihat yang hal-hal yang buruk, dia tidak akan tertarik. Dia tidak ada keinginan, karena sembahyangnya telah menjadikan dia menjadi angin yang baik, mengarah kepada jalan Allah. Makanya Nabi asik dalam sembahyangnya. Beliau kalau ruku lama rukunya. Kalau beliau sembahyang malam, ya sampai kita bengkak. Berdirinya lama, rukunya lama, tapi merasakan keasikan tenang. Kenapa tenang? Karena telah menghadap kepada Allah. Makanya hakikat sembahyang itu luar biasa. Dikatakan oleh Ibnu Sina, seorang pakar ahli kesehatan. Apa kata Ibnu Sina, pakar kesehatan? Kata beliau, 99 penyakit itu disembuhkan dengan satu. Apa? Kepasrahan dan ketenangan dirinya. Kita tuh menggaring-garing apa aja, tapi sudah pasrah dan tenang. Pasrah tenang itu sebenarnya obat yang sangat mujarab. Itu kata pakar kesehatan Ibnu Sina mengatakan. Ternyata benar kita. Apa benarnya? Kalau kita pasrah, menyerahkan kepada Allah, iya. Kalau bahasa zikirnya, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Yang mana kata baginda Nabi, siapa yang melazimi zikir la haula wala quwata illa billah, maka dia akan bisa menyembuhkan 99 macam penyakit. Aqalluha yang paling di kita ringan penyakit adalah alham, kesedihan, kegundahan, kegelisahan. Itu akan terobati dengan pasrahnya kita kepada Allah. Namun kita pasrah. Kenapa garang? Karena kita memiliki keyakinan bertauhid kepada Allah secara ma'rifat. Apapun yang terjadi illa biidzni. Apapun yang terjadi kecuali izin Allah. Ada di kita penyakit karena Allah menghendaki, dan bisanya sembuh hanya Allah. Hanya Allah. Maka apabila kita telah memasrahkan kepada ahlinya, tenang. Biar memasrahkan orang yang ahlinya. Kendaraan rusak, dijulung ke ahli servis, tenang pasti baik. Tapi amun menjulung kendaraan rusak awan orang yang cucubaan, apa kabar? Belum
dulu, akhirnya ujung-ujungnya rusak bujur betul kan? Tapi mun kita hujan yang ngampun servis, beres sebenarnya tenang kita. Di dalam kehidupan aja kita seperti itu bisa tenang. Bagaimana kepada Allah? Mengapa kita tidak tenang? Yang mana di dalam sembahyang kita telah menyerah dengan mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangan, ya Allah aku serahkan. Hamba banyak masalah, hamba ini, hamba itu. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan semuanya hanya Engkau, Allahu Akbar. Maka jadikan hati kita mafi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati, hanya Allah, Allah dan Allah. Makanya di dalam sembahyang intinya aqimis sholata bizikri. Dirikanlah sembahyang itu semata mengingat Allah, menyebut Allah. Karena semuanya tidak akan terjadi illa biidznillah. Hanya semata-mata dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita waktu berdiri, waktu ruku, asik aja, ya Allah. Sehingga apa? Awal takbir Allahu Akbar, aku buang sebelah masalahku, ya Allah. Terpenting aku telah menghadapmu. Aku telah menghadapmu, ya Allah. Setelah menghadapmu, maka aku kembali akan menyerahkan masalah itu. Maka di dalam hadis, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan perkaranya, aku yang mengurusnya. Aku yang akan melakukan, membereskan segala masalah-masalahnya. Tanah. Makanya begini lagi, kalau ada masalah, bawa sembahyang. Ada kita kadang bila ada masalah malah nggak bawa sembahyang udah. Karena tidak mengerti akan rahasia sembahyang. Dan terkadang kita memang minim dalam ilmu sembahyang. Jadi dalamilah ilmu sembahyang. Kenali rahasia sembahyang secara syariat, secara hakikat, sampai timbul buahnya kita bermakrifat kepada Allah. Sampai kita bermakrifat. Nah, kalau sudah Islam, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas kembali mengenal rahasia sembahyang secara syariat, secara hakikat, dan buahnya hasilnya menjadikan kita makrifat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqina. Allahumma rzuqna kamal al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma atina ma ataita bihi ibadaka as-salihin. Allahumma atina ma ataita bihi ulama al-'amilin. Allahumma atina ma ataita bihi ulama al-'arifin. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatul isyraq jama'atan asabakumullah wa rahimakumullah.